ஸோ n type semiconductor, p type semiconductor வரைக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம். சரியா? வாட் இஸ் n type and what is p type பார்த்துருக்கோம். Carrier concentration in extrinsic semiconductor. ஸோ யார் கரண்ட் கேரி பண்றா? n டைப்ல யார் கரண்ட் கேரி பண்றா? கரண்ட் கேரி பண்றது யார் n டைப்ல? எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக கண்டக்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர்ல we have n type semiconductor and p type semiconductor. அப்போ n type semiconductorல எடுத்துக்கங்க. எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீசஸ். n டைப்ல என்ன? எலக்ட்ரான் concentration increases. Electron concentration increases. Hole concentration decreases. Hole concentration decreases below intrinsic condition. Below intrinsic condition. இந்த ரெண்டுமே வந்து we are comparing with the pure semiconductor. Below intrinsic semiconductor. Below intrinsic semiconductor concentration. P-type semiconductor la. P-type semiconductor la hole concentration increases comparing to intrinsic condition. Hole concentration increases comparing to intrinsic. Electron concentration decreases. Electron concentration decreases. Decreases comparing it to intrinsic condition. இது ரெண்டுமே comparing with intrinsic. Comparing with pure semiconductor or intrinsic semiconductor. In thermal equilibrium at room temperature. Thermal equilibrium na at room temperature. In thermal equilibrium. In thermal equilibrium. In thermal equilibrium. That at room temperature. Thermal equilibrium happens at room temperature. In thermal equilibrium, the product of electron into holes, Ne into Nh, that will be equivalent to Ni square. Number of electron hole pair, Ne into Nh is equal to Ni square. In thermal equilibrium, Ne into Nh is equal to Ni square. And number of electron hole concentration, number of electron and hole concentration, electron and hole concentration
does not depend on doping. Does not depend on doping. ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் தான் பண்றோம். Okay, so electron and hole concentration does not depend upon doping. இதுக்கு பேரு mass action law. So this is based on the law, we call it as mass action law. அதாவது electron concentration, it is independent of the doping material. அதுக்கு பேரு mass action law. Mass action law. Mass action law, it is independent of holes and electrons. This is independent of holes and electrons. We'll apply for both the things. N-type semiconductor, P-type semiconductor. So N-type semiconductor la electron concentration jasti, hole concentration kammi. P-type semiconductor la hole concentration jasti, electron concentration kammi. So if you write down Ne, NH, P-type la, P-type arunda, NH is much greater than the Ne value. Okay, NH is equal to much greater than Ne value. நமக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு? Ne into NH is equal to Ni squared relationship இருக்கு. அப்ப Ne எவ்வளோ? What is Ne? Ni squared by NH. Okay, Ni squared by NH. And number of holes. அதே சமயத்தில் number of holes depends upon the material, that is equal to N suffix A. N suffix A nuடைய atoms nuடைய concentration பொறுத்து தான் இருக்கு. So that is equal to N suffix A. அதனால இங்க Ne is equal to Ni squared divided by N suffix A ன்னு எழுதலாம். Both are same. This is in P-type semiconductor. Take it out. அதாவது நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் N suffix ஏனா ஆட்டம்ஸை பேஸ் பண்ணி அதில் எவ்வளோ அயான்ஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. அதாவது அக்செப்டார் ஏங்கிறது ஆட்டம்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கு, ஏங்கிறது அக்செப்டார் ஆட்டமை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. கேன் பிக் இட் as acceptor. A stands for acceptor atom. A base for acceptor atom. Similarly for N-type semiconductor. N-type semiconductor. This is view number 1. Number of electrons will be more than the number of holes. So இங்கே அதே ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் Ne என்ன? இங்கே வந்து டோனார் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ எது டோனார் ஆட்டமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? பாஸ்பரஸ் இஸ் டோனார் ஆட்டம். ஸோ Ne into NH. அப்போது ரிலேஷன்ஷிப் மாஸ் ஆக்ஷன் லா என்ன? Ne into NH is equal to Ni squared. அப்போ இங்கிருந்து நம்ம NH கண்டுபிடிக்கலாம். NH is equal to Ni squared by Ne. This can also be written as Ni squared by N suffix D. Dங்கிறது டோட்டா, அதாவது டூப்பிங் ஆட்டம்னுடைய நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். அது எவ்வளோ டொனேட் பண்ணுது? Ni squared by Nd. இதோடைய ஆக்சுவல் வெயிட்டேஜ் வந்து செமிகண்டக்டர் வந்து 3 கொஸ்டின் வரணும். ஆனால் அந்த பேட்டர்ன் பிரகாரம் அவங்க கேட்குறதே இல்லை.
3 கொஷின்ஸ் வந்தால் இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு 3 டிவிஷன்ஸ் நமக்கு இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் தியரி பார்த்தோம். ஸோ வேலன்சி பேண்ட், கண்டக்ஷன் பேண்ட், இது ரெண்டாவது டைப்ஸ் ஆஃப் செமிகண்டக்டர். ஸோ அடுத்தது வந்து கேட்ஸு, நாலாவது வந்து டிரான்சிஸ்டர் ஆம்ப்ளிஃபையர் இருந்துச்சு, பட் டிரான்சிஸ்டர் ஆம்ப்ளிஃபையர் இல்லை. ஸோ நமக்கு இதுலேருந்து 3 கொஷின்ஸ் வரணும். அதனால் எல்லா போர்ஷன்ஸும் நமக்கு முக்கியம். மினிமம் 2 கொஷின்ஸாவது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அதனால கரெக்டாக தியரி படிச்சுக்கணும். எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் இன் மெட்டல்ஸ். எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் இன் மெட்டல்ஸ். எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் இன் மெட்டல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில். தட் இஸ் I is equal to NEAVD. எலக்ட்ரிக்கல், ஸோ எதுவும் இன்னொரு வாட்டி பார்ப்போம். எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் இன் மெட்டல்ஸ். எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் இன் மெட்டல்ஸ். ஸோ மெட்டல்ஸில் கண்டக்ட் பண்ணுறது எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரான்ஸில் we are studying about for current carrying conductor. For conductor, கடத்தியில் ஒரு ஒயரில் என்னெல்லாம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது? I is equal to NEAVD. NEA into V suffix D, drift velocity. I by A, இதை இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா I by A, that will become J. J is equal to NE into VD. That is the drift velocity. J is equal to NE into VD. And for conductor, நம்ம ஒயருக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணால் மொபைலிட்டி கிடைக்கும். இப்போ மொபைலிட்டி இஸ் வாட்? drift velocity by electric field. So mobility is directly, அப்போ drift velocity என்ன? Drift velocity is mu times c. So drift velocity is directly proportional to the electric field. Drift velocity is directly proportional to the electric field. அப்போ J is equal to, நம்ம இதே ஃபார்மேட்டை J is equal to NEVD எழுதலாம். NE into V suffix D எழுதலாம். Otherwise J is equal to what is VD? Mu E எழுதலாம். NE into mu into E எழுதலாம். Mu na mobility of electrons. Electrons பற்றி பேசினா mobility of electrons. நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது? செமிகண்டக்டரில் எலக்ட்ரான்ஸும் கண்டக்ட் பண்ணுது, ஹோல்ஸும் கண்டக்ட் பண்ணுது. அதனால் இங்கே டென்சிட்டி வந்து 2 நாளே நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ we can write it of NE into mu E. So J is equal to, what is NE into mu? NE into mu, conductivity. NE into mu is conductivity. So J is equal to sigma times C, NE into E. Sigma stands for conductivity. So NE into mu, we call it as sigma, we call it as conductivity. சரியா? Ohm's law, vector form of Ohm's law எடுத்து பாருங்க. Sigma, J is equal to sigma times C. Okay, NE into E. Muங்கிறது mobility. What is mu? Mobility. Mobility எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. Mobility in conductor எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. Mobility of semiconductor எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. எடுத்துக்கணும். Mu is the mobility, depends on temperature. Mu is the mobility. Mobility depends on temperature. Temperature in semiconductor. Okay, so அங்கேயும் temperature semiconductor base பண்ணியிருக்கு, பட் அங்கே electric field கரண்ட்டை பார்த்தது electric field base பண்ணியிருக்கு. As the temperature increases, என்னெல்லாம் நடக்கும்? As the temperature increases, as the temperature increases, mu decreases. Mobility, mu decreases due to collision. Decreases due to collision. மோதல்னால mobility வந்து decrease ஆகும். அப்போ conductivity வந்து mobility decrease ஆச்சுன்னா conductivity என்ன ஆகும்? Conductivity decreases. Note பண்ணிக்கோங்க. So mobility depends upon temperature. As the temperature increases, mu decreases due to collision and conductivity decreases.
இது வந்து மெட்டல்ஸில். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா drift velocity directly proportional to ன்னு இருக்கும். பட் மொபைலிட்டி எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பேஸ் பண்ணியிருக்கானா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி இல்லை, மொபைலிட்டி டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. அதனால் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியும் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டஸ் நாட் டிபெண்ட். நேற்று யாரோ அதை டவுட் கேட்டாங்க. ஸோ இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் கண்டக்ஷன் இன் செமிகண்டக்டர் எழுதியாச்சா? இது கண்டக்ஷன் இன், இது தான் நம்ம கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் பார்த்தோம் இந்த டாபிக். J is equal to NEVD. So mobility base பண்ணி. So mu mobility depends upon the temperature. Now we will see electrical conduction in semiconductor. Electrical conduction in semiconductor. Semiconductorல என்னெல்லாம் நடக்குது? இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் மூவ் ஆகுது. செமிகண்டக்டரில் எலக்ட்ரான்ஸும் கண்டக்ட் பண்ணுது, ஹோல்ஸும் கண்டக்ட் பண்ணுது. சரியா? ஸோ அதனால் ஜே வந்து ரெண்டு டேர்மாக நம்ம பிரிச்சுக்கோம். எரேஸ் பண்ணிட்டா, எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் இன் செமிகண்டக்டர் ஹெட்டிங் அது மாதிரி. எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன், எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் இன் செமிகண்டக்டர். அப்போ செமிகண்டக்டரில் ரெண்டுமே இருக்குது, எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்குது, ஹோல்ஸும் இருக்குது. ஸோ த கரண்ட் இஸ் டியூ டு IE ப்ளஸ் IH ரெண்டுமே. What is I? I is equal to NEAVD. So the total current I is equal to NEA V suffix D plus NEA NE. So இங்கே எழுதும்போது so I is equal to NEA V suffix D ன்னு எழுதலாம். நான் I அப்படியே வச்சுக்கலாம். So the current we can make it as I is equal to NE N suffix E E A V suffix D plus N suffix H into E A V D. A எடுத்து டிவைட் பண்ணிடலாம். So I by A which becomes J, that is equal to N suffix E into V D plus N suffix H into E into V D. What is drift velocity? Mobility into electric field. So you can substitute that one, mobility into electric field. So NE, you can put it as NE into E. What is drift velocity? Mu E into electric field plus NE NH. NH into E into mu suffix H into drift velocity. ஸோ இதில் காமனான டேர்ம் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். என்னம்மா? mu H into E, sorry, mu H into E. ஸோ இதில் காமனான டேர்ம்ஸ் எல்லாமே எடுத்துடலாம். ஸோ NE mu E, so that we can write it as, இது என்னது? சிக்மா டைம்ஸ் conduction of electron, இந்த term என்ன? conduction of hole, இந்த term என்ன? conduction of electrons. அதனால we can write sigma is equal to sigma E plus sigma H into E. எழுதிக்கலாமா? So sigma E plus sigma H into E ன்னு எழுதலாம். So that is the total conductivity. So J is equal to, we can put this as sigma times E. So that is the relationship. எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் எதுக்கு அப்படின்னா இம்பியூர் செமிகண்டக்டருக்கு. இதெல்லாம் எதுக்கு? டூப்பிங் செமிகண்டக்டருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் டூப்பிங் செமிகண்டக்டர் ஆர் எக்ஸ்டென்சிவ் செமிகண்டக்டர். பியூர் செமிகண்டக்டர் என்ன? பியூர் செமிகண்டக்டருக்கு என்ன இருக்கு? ஸோ NE இன் பியூர் செமிகண்டக்டர், அதாவது இன்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர்ல எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் ரெண்டுமே ஈக்குவல். NE is equal to NH is equal to NE.
ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் ஃபார் செமிகண்டக்டர். ஸோ வி கேன் புட் இட் எஸ், அப்போது சிக்மா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ. இதில் ரெண்டுலேயுமே என்ன யூஸ் பண்ணலாம், என்ஐன்னு யூஸ் பண்ணலாம். இல்லாமல் ரெண்டுமே என்ஹெச் என்ஹெச்னு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இன் பியூர் செமிகண்டக்டர் that is equal to Ni into E into mu E into mu H. Mu U into mu H ன்னு எழுதலாம். எழுதி for intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. கொஷின்ஸ் ரொம்ப நாளாக கேட்காம இருக்கா, அதனால தரவா படிச்சுக்கணும். சரியா? இந்த பாட்டில் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறதே இல்லை. அதாவது ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு, கிட்டத்தட்ட 4-5 வருஷம் ஆச்சு. நோட் பண்ணியாச்சா? The next concept, formation of PN junction diode. Formation of PN junction diode. Formation of PN junction diode. Erase பண்ணிட்டா? PN junction diode எப்படி ஃபார்ம் பண்ண போறோம்? Formation of PN junction diode. P டைப்பையும் N டைப்பையும் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்க்கணும். சரியா? எப்பயுமே P டைப் அண்ட் N டைப் செமிகண்டக்டரை நம்ம பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்றா சேர்க்கணும். இங்கே என்னென்னா ஒரு செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல், ஸோ P தனியாக N தனியாக எடுத்து ரெண்டையும் ஒன்றாலாம் ஜாயின் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி பண்ணவே மாட்டோம். ஸோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுவாங்க, எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல் எடுத்துப்பாங்க. அந்த செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு ஒரு பக்கம், இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இல்லைன்னா அவன் சொல்லலை, அதனால் கவனிச்சுக்கங்க. ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு எலிமெண்ட்டும் இதை வந்து ஒயரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த பக்கமும் ஒரு எலிமெண்ட் இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், ஹீட்டிங் எலிமெண்ட். ஓகே, ஹீட்டிங் எலிமெண்ட். ஸோ இந்த ரெண்டையும் கொண்டு போய் நம்ம ஒரு பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணுவோம். இங்கே இருக்கக்கூடியது, ஸோ அப்போ இந்த நடுவில் கேப் இருக்குது, இதில் எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டும் நடுவில் பாஸ் ஆகாது. இது எல்லாமே மொத்தமாக ஒரே மெட்டீரியல் தான். இது வந்து பாசிட்டிவ் அயான்ஸை டிஃப்யூஸ் பண்ணும், இங்கே இருக்க ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் வந்து நெகட்டிவ் அயான்ஸை டிஃப்யூஸ் பண்ணும். அப்போ டிஃப்யூஷன்னால அந்த மெட்டீரியலை நம்ம உள்ளே க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ ரெண்டும் ஒரே மெட்டீரியலாக தான் இருக்கும், ரெண்டையும் தனித்தனியாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஆட் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி க்ரியேட் பண்ணும்போது மேஜர் எல்லா செமிகண்டக்டர் டிவைஸும், ஸோ இது வந்து P டைப் ஆகும், இது P டைப், இது வந்து N டைப். ஸோ ரெண்டுமே ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் தான், ஆனால் இது பாசிட்டிவ் அயான்ஸை உள்ளே கொடுக்கும், இது நெகட்டிவ் அயான்ஸை மட்டும் உள்ளே கொடுக்கும். ஸோ அதுதான் இதனுடைய மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் நமக்கு கேட்க போகிறது இல்லை, பட் சம்டைம்ஸ் எப்படி கிரியேட் ஆகுது, ஒரே மாதிரி தான் டிஃப்யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லை ரெண்டு மெட்டீரியல் தனித்தனியாக ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்கலாம். அதனால் இது பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இங்கே டிஃப்யூஸ் பண்ணும்போது இங்கே என்னவா இருக்கும், பாசிட்டிவ்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அப்போ ஒரு ஆட்டமில் இது நெகட்டிவ், எது அதிகமாக இருக்கோ அது வெளியே போடணும், பாசிட்டிவ். எது அதிகமாக இருக்குது, பாசிட்டிவ் அதிகமாக இருக்குது. நீங்கள் எது இந்த மெட்டீரியலை நீங்கள் கொண்டு போய் ஒயரோட கனெக்ட் பண்ணால் செமிகண்டக்டராக யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் தான் வேலை செய்யும், நெகட்டிவ் அயான்ஸ் வேலை செய்யாது.
அப்போ இது பாசிட்டிவ் தான் வேலை செய்யும். ஸோ உள்ள சர்க்கிளில் இருக்கிறது கிடையாது, வெளியே இருக்கிறது மட்டும்தான் வேலை பார்க்கும். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ரெடியாக இருக்கும். அப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ் உள்ளேயும் நெகட்டிவ் வெளியவும் போட்டிருப்பாங்க. இங்கேயும் 3 ரோ, இங்கே ஏன் சார் அப்புறம் வரலன்னு அதிங்க, இங்கேயும் 3 ரோ போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் ஹீட் பண்ணும்போது இது பாசிட்டிவ் அயான்ஸை மட்டும் டிஃப்யூஸ் பண்ணும், இது நெகட்டிவ் அயான்ஸை மட்டும் டிஃப்யூஸ் பண்ணும். கேத்தோட் ரேஸ், எக்ஸ்ரேஸ் மாதிரி. கேத்தோட் ரே, கூலிஷ் டியூப் எக்யூப்மெண்ட், இல்லைன்னா டியூவல் நேச்சரில் நம்ம இந்த ப்ராசஸ் வந்து படிச்சிருப்போம். ஒன்று பாசிட்டிவை கொடுக்கும், இன்னொன்று நெகட்டிவை கொடுக்கும். அப்போ இந்த மெட்டீரியல் பாசிட்டிவை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், நெகட்டிவை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த கேப்பில் எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா இதை நம்ம ஹீட்டும் பண்ணல, டிஃப்யூஸும் பண்ணல, அது வந்து எம்டி ஸ்பேஸ். எம்டி ஸ்பேஸ். ஸோ இப்படி தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். அப்போ பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் இருக்குது. இந்த ரீஜனில் எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் இந்த ரீஜனுக்கு பேர் டிப்ளீஷன் ரீஜன். டிப்ளீஷன் ரீஜன் அப்படின்னு பேர். எம்டி ஸ்பேஸ் தான். அப்போ இது வெற்றிடமாக இருக்கிறதுனால இங்கே பாசிட்டிவ் இருக்குது, இங்கே நெகட்டிவ் இருக்குது. இங்கே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் உள்ள ஜம்ப் ஆகும், இங்கே இருக்கக்கூடிய வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானும் ஜம்ப் ஆகும். இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் எது ஜாஸ்தி? பாசிட்டிவ் ஜாஸ்தி. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் மோர் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ். அப்போ இந்த மோர் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணோம்? இங்கே ஜம்ப் ஆன எலக்ட்ரானை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும். இந்த பக்கம் மோர் நம்பர் ஆஃப் என்னவா இருக்குது? பாசிட்டிவாக இருக்கு. மோர் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவாக இருக்குது. அப்போ இங்கே பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரான் இங்கே ஜம்ப் ஆகிடும். அப்போ இந்த டிஃப்யூஷன் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ், இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவ் இங்கே ஜம்ப் ஆகி இந்த பக்கம் வந்து செட்டில் ஆகிடும். இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நெகட்டிவ் பற்றி தான் பேசுகிறோம். ஒரு நெகட்டிவ் ஜம்ப் ஆகி இது அட்ராக்ஷன் மூலிமா இந்த பக்கம் வந்து செட்டில் ஆகும். இப்படி எல்லா அயான்ஸும் வந்து செட்டில் ஆகிடும். பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் ஒரு பக்கமும் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஒரு பக்கமும் வந்து செட்டில் ஆகும். பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ரெண்டும் வந்து செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது? ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் இருக்குது, இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் இருக்குது. அப்போது அந்த டயோடுக்குள்ள இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகிடும். அதுக்கு பேர் இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஸோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணோடனே அதுக்குள்ள ஒரு இன்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கேருந்து எங்கே இருக்கும்? பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு தான் நம்ம ஜங்ஷன், நம்ம ஐசிஸை வந்து டிசைட் பண்ண போகிறோம். எந்த ஐசி நான் யூஸ் பண்ணணும், எந்த செமிகண்டக்டர் யூஸ் பண்ணணும், என்ன எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்கக்கூடிய செமிகண்டக்டர் நான் யூஸ் பண்ணுங்கிறது இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. அப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகிடும். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் பொட்டன்ஷியலுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பு? V is equal to எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு is equal to V/R அல்லது V/D. அப்போ V என்ன? E டாட் D. அப்போ இங்கே ஒரு பொட்டன்ஷியல் கிரியேட் ஆகும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆச்சுன்னா இது என்னன்னு சொல்லலாம்? இதை V ப்ளஸ்ன்னு சொல்லலாம், இதை என்னன்னு சொல்லலாம்? V மைனஸ்ன்னு சொல்லலாம். அப்போ இங்கே ஒரு மின்னழுத்தம் வேறுபாடு உருவாகுது, பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் ஆகும். இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு பேர் ஜங்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு பேர். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆனாவே என்ன கிரியேட் ஆகிடும்? பொட்டன்ஷியலும் கிரியேட் ஆகிடும். அப்போ இங்கே கிரியேட் ஆகிற பொட்டன்ஷியலுக்கு பேர் தான் ஜங்ஷன் பொட்டன்ஷியல். எடுத்துக்கங்க. பேரியர் பொட்டன்ஷியல், நிறைய வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம். பேரியர் பொட்டன்ஷியல். அப்போ இங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜ் கிரியேட் ஆகிடும். எவ்வளோ வோல்டேஜ் கிரியேட் ஆகிடும் அது டிபெண்ட்ஸ். 2 வோல்டேஜ் கிரியேட் பண்ணலாம், 4 வோல்டேஜ் கிரியேட் பண்ணலாம், 5 வோல்டேஜ் கிரியேட் பண்ணலாம். அப்போ நான் எப்படி செல்லை யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்ம டார்ச் லைட்டுக்கு ஒரு செல்லு யூஸ் பண்ணுவோம், ரிமோட்டுக்கு ஒரு செல்லு யூஸ் பண்ணுவோம். அது எல்லாமே என்னது? நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுதான். அப்போ இந்த சிப்பும் எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் மட்டும்தான் இது இருக்கும். சரியா? அப்போ குறைஞ்சபட்சம் இங்கே எவ்வளோ இருக்கும்? ஒரு 2 வோல்டேஜ் இல்லை 5 வோல்டேஜ் அப்படின்னா அப்போ இது எதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கும்? அந்த 5 வோல்டேஜுக்கு அப்புறமா தான் அது வேலை செய்யும். அந்த 5 வோல்டேஜ் அது எப்பயுமே என்ன பண்ணும்? சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ரைட், டேக் இட். ஸோ எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகி அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும்.
formed due to diffusion, formed due to diffusion எடுத்துக்கலாம். அதாவது இங்கே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி கிரியேட் ஆகுது, இந்த பக்கம் எல்லாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இந்த பக்கம் எல்லாம் நெகட்டிவ் சார்ஜ். அதனால இந்த ரீசன்ல எந்த சார்ஜுமே இருக்காது, இங்கே சார்ஜ் எல்லாம் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ இங்கே இருக்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டிப்ளீஷன் ரீஜன் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ். டிப்ளீஷன் ரீஜன் இங்கே எழுதிக்கலாம், இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ். அங்கே எந்த சார்ஜும் இருக்காது. ஆனால் ஒரு ஃபோர்ஸ்னால இங்கே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் இங்கே ஜம்ப் ஆகி இங்கே இருக்க அயான்ஸ் சார்ஜஸ் இல்லை, இங்கே இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் ஜம்ப் ஆகும், இங்கே இருக்கிறது நெகட்டிவ் அயான் ஜம்ப் ஆகி இது மாதிரி ஒரு லேயரை ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ நம்ம வாங்கும் போதே அங்கே உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும். ஸோ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஃபார்ம் ஆச்சு, பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அந்த பொட்டன்ஷியலுக்கு பேர் ஜங்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இல்லைன்னா பேரியர் பொட்டன்ஷியல். இப்போ இங்கே பொட்டன்ஷியல் இது என்ன, இந்த பக்கம் என்னவா இருக்கு, பி டைப்பாக இருக்கு, இந்த பக்கம் என்னவா இருக்கு, என் டைப்பாக இருக்கு. ஆனால் பொட்டன்ஷியல் எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கு, எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கு, அதுதான் என் டைப். இது பி டைப்பில் பொட்டன்ஷியல் கம்மியாக இருக்கு. அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கேருந்து எங்கே ஃப்ளோ ஆகும், ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் பொட்டன்ஷியலுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃப்ளோ ஆகும். சரியா? பொட்டன்ஷியல் அட் என் டைப் இஸ் ஹையர் தென் தி பொட்டன்ஷியல் அட் தி பி டைப். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஸோ இது பிஎன் டைப். இதோட சிம்பிள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் இது மாதிரி வரைய முடியாது, அதனால இதுக்கான சிம்பிள் இது பாசிட்டிவ் அண்ட் எண்ட்ஸ் அப் இன் நெகட்டிவ். இது என், இது பி, இதுதான் அதோடைய சிம்பிள். இதை என் டைப், இந்த பக்கம் என் டைப்பு, இந்த பக்கம் பி டைப்பு. என் டைப்னா நம்ம பேட்டரியில் போடுற மாதிரி இப்படி சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இது பி டைப், இது பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடினுடைய சிம்பிள், சிம்பிள் ஆஃப் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு. இல்லைன்னா இப்படியே வரையணும், ஒவ்வொரு வாட்டியும் இது பி, இது என், இது டிப்ளீஷன் ரீஜன் நம்ம வரையணும். ஸோ இப்படி வரையறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு நம்ம அதை இப்படி வரையணும். த சிம்பிள் ஆஃப் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு.
ஃபார்வர்ட் பயாசிங் இதோட அப்ளிகேஷன் ரைஸ் பண்ணிட்டா. இதோட அப்ளிகேஷன் வந்து பயாசிங் ஆஃப் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு. Biasing of PN junction diode. Biasing of PN junction diode. So biasing of PN junction diode என்ன? So இந்த பக்கம் P type இருக்கு. So explain பண்ணுறதுக்கு இந்த symbol தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அந்த symbol யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. அதனால நான் இதையே வரைகிறேன். இது இந்த பக்கம் P டைப்பும் இந்த பக்கம் N டைப்பும் இருக்கு. நடுவில் இது இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஆல்ரெடி டிஃப்யூஸ் ஆகி மேனுஃபேக்சர் பண்ணாவே அது டிஃப்யூஸ் ஆகிடும். நம்ம தான் கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணுறதும் இல்லை. இதுவும் பேட்டரி மாதிரி தான் வேலை செய்யும். சரியா? அப்போது எங்கேருந்து எங்கே இருக்கும்? இங்கேருந்து இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும், இங்கேருந்து இங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும். அது வந்து உள்ளேயே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, ஆல்ரெடி கிரியேட் ஆகி வச்சுருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கத்தில் இருக்கும். ஸோ இந்த பிஎன் ஜங்ஷனை கொண்டு போய் நான் ஒரு பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணுறேன். பாசிட்டிவ், இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். பாசிட்டிவ் எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்? பாசிட்டிவோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். நெகட்டிவையும் நெகட்டிவோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவோட கனெக்ட் பண்ணி நெகட்டிவோட கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு பேர் ஃபார்வர்ட் பயாஸ். சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். ஆனால் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்க்கு இது அர்த்தம் கிடையாது. ஃபார்வர்ட் பயாசிங், ஃபார்வர்ட் பயாசிங்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவோட கனெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் கிடையாது. அப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்வர்ட் பயாசிங். அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கேருந்து எங்கே போகும்? பாசிட்டிவ் டு நம்ம எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு போகும். சரியா? அப்போது இது வந்து எக்ஸ்டர்னல், இங்கேருந்து வரக்கூடியது கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ எக்ஸ்டர்னலாக நான் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது. இன்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது. எடுத்துக்கணும், இன்டர்னலாக இருக்கும் எப்பயுமே. நம்ம பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன். சரியா? பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுது, அது எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இப்போது நமக்கு இந்த பிஎன் ஜங்ஷனில் இது டிப்ளீஷன் ரீஜன், இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜனில் இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கத்தில் இருக்குது. நான் அப்ளை பண்ணுற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்டர்னல் அப்ளை ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது. அப்போ இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குது? இது டிப்ளீஷன் ரீஜன், ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது, ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது. புரியுதா? இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேர்ந்து இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜனை குறைச்சிடும். இது என்ன பண்ணும்? டிப்ளீஷன், இந்த இருக்கக்கூடிய திக்னஸை குறைச்சிடும். குறைச்சதுக்கு இவ்வளோ திக்னஸ் இருந்தது பொட்டன்ஷியல், அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜன் இவ்வளோ இருக்குது, இப்போ இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. இப்போ எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறதுனால இப்படி இருக்கக்கூடிய டிப்ளீஷன் ரீஜன் என்னவா மாறும்? குறைஞ்சது மாறும். அப்போ அப்படி மாறினதுக்கப்புறம் கரண்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் கரண்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணும், சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். அது வரைக்கும் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகாது. ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது, அதை மீறி கொடுத்தா தான் என்ன ஆகும்? கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணும். அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வரைக்கும் அது கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணவே படாது. அப்போ ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் எ கண்ட்ரோல்டு ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிள். இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டும் எதிர் திசையில் இருக்கிறதுனால இந்த டிப்ளீஷன் லேயருடைய திக்னஸ் குறையும். திக்னஸ் குறைச்சுன்னா கண்டக்ஷன் அதிகமாகும், திக்ஷன் அதிகமாச்சுன்னா கண்டக்ஷன் குறையும். சரியா? எடுத்துக்கங்க. So depletion layer, internal and external electric field acts in opposite direction and reduces the depletion region. Reduces the depletion region, reduces the depletion region reduces the junction voltage, reduces the barrier potential. எப்படி வேணா சொல்லலாம்.
reduces the depletion region or reduces the junction potential or reduces the barrier potential. Therefore, the current flows through the junction. Therefore, current flows through the junction. Therefore, current flows through the junction. அதனால இதுக்கு பேரு forward biasing. So we call it as current conduct பண்ணா அது forward biasing. அப்ப current conduct பண்ணதுன்னா அப்ப அங்க என்ன இருக்கு? அப்ப இந்த depletion region என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது? ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது. இந்த depletion region என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது? ரெசிஸ்டன்ஸா ஆக்ட் பண்ணுது. தடுக்குது. கரண்ட் ஃப்ளோவை தடுக்குது. ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையான எலக்ட்ரான்கள் மட்டும்தான் அந்த பக்கம் போக முடியும். அப்போ இது கரண்ட் ஃப்ளோவை தடுக்குது. அவர் ஃபார்வர்ட் பயசிங் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கரண்ட்டை தடுக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட பொட்டன்ஷியலுக்கு அப்புறமா தான் அது அலோவ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ ஃபார்வர்ட் பயசிங். கரண்ட் கண்டக்ட்ஸ். அப்போ அந்த டிப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து என்ன ஆகுது? ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுக்கும்போது ரெசிஸ்டன்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி அதுக்கப்புறமா தான் கரண்ட்டை கொடுக்கும். அப்போ நம்ம எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் நம்ம உள்ள வந்து செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகாது? கரண்ட்டு எடுத்த உடனே எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு ஃப்ளோ ஆகாது. அது எதை ரெடியூஸ் பண்ணி ஆகணும்? டிப்ளீஷன் ரீஜன். அப்போ உடஞ்சா எது உடையும்? செமிகண்டக்டர் உடையும். சரியா? ஸோ தட் இஸ் கண்டக்ஷன். ஃபார்வர்ட் பயசிங். அப்போ ஃபார்வர்ட் பயசிங் அப்படின்னா கண்டக்ட் கரண்ட், கண்டக்ட்ஸ் கரண்ட், அலோஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ. எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்? பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கணும், இல்லைன்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கணும். எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெடியூஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறமா கண்டக்ட் பண்ணும். ஓகே, ரிவர்ஸ் பயசிங்னா என்ன? ரிவர்ஸ் பயசிங் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவை மாற்றி கனெக்ட் பண்ணுவோம். பாசிட்டிவ் இஸ் கனெக்டட் டு நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ். ரிவர்ஸ் பயசிங். Positive is connected to negative and negative is connected to positive. இங்கேயும் என்ன இருக்கும்? உள்ள ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதே செமிகண்டக்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியாச்சு. 1 வோல்ட், 2 வோல்ட், 5 வோல்ட், 10 வோல்ட்னு அந்த சிப்பை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டோம். அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஃபீல்டை தான் நம்ம வாங்கி தான் செட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருக்கும்? ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும். நீங்கள் மாற்றி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கேருந்து எங்கே ஃப்ளோ ஆகும்? பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னவா இருக்குது? ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குது. அப்போ இதுவும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குது, இதுவும் ஒரே டைரக்ஷனில். இது என்ன பண்ணுன்னா டிப்ளீஷன் லேயரை அதிகப்படுத்தும். ரெண்டும் என்ன இருக்குது? ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குது. அப்போ டிப்ளீஷன் ரீஜன் என்ன ஆகும்? இப்படி இருக்கக்கூடிய டிப்ளீஷன் ரீஜன் ரொம்ப பெருசாக இப்படி மாறிடும். ரொம்ப பெருசாக மாறிச்சு அப்படின்னா அப்போ அங்கே சார்ஜ் ஃப்ளோவே இருக்காது, கரண்ட்டே அலோவ் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, அதனால இது ஹை ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறுது. ஃபார்வர்ட் பயசிங் என்னவா மாறுது? லோ ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறி கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ரிவர்ஸ் பயசிங் என்ன ஆகுது? ஹை ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறிடுது. அப்போ ஹை ரெசிஸ்டன்ஸில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குமா? இருக்கவே இருக்காது. அப்போ இங்கே டிப்ளீஷன் ரீஜன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பேரியர் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாகிட்டே போகுது. ஓகே, எடுத்துக்க. பேரியர் பொட்டன்ஷியல் இன்க்ரீஸ். டிப்ளீஷன் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷன். கான்செப்ட் அவ்வளோதான். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனால இந்த திக்னஸ் அதிகமாகிட்டே போகும். திக்னஸ் அதிகமாச்சுன்னா ஜங்ஷன் பொட்டன்ஷியல் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஜங்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாகிட்டே போகும். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும்? அதிகமாகிட்டே போகும். தேர் ஒன்ட் பி எனி கரண்ட் ஃப்ளோ. இதுக்கு பேர் ரிவர்ஸ் பயசிங். அதனால இதுக்கு பேர் ரிவர்ஸ் பயசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கும் சிம்பிள் அதே தான்.
பட் என்ன சிம்பிள் அண்ட் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் என்ன, இதை கொண்டு வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா இது ஃபார்வர்ட் பயாஸ். சரியா? டயோட் சர்க்கியூட்ஸ் கொடுப்பாங்க. டயோட் சர்க்கியூட்ஸும் கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட்ல தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். என்னடா தூங்குற? வோல்டேஜ் சரியா? வோல்டேஜ் லாவுக்கும் அதே ரூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பாசிட்டிவ் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ், அப்போ இது ஃபார்வர்ட் பயாசிங். இப்படி மாற்றி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா அது ரிவர்ஸ் பயாசிங். ரிவர்ஸ் பயாசிங்கில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது, ஃபார்வர்ட் பயாசிங்கில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ரைஸ் பண்ணிடலாமா? ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாசிங்னா என்ன, ரிவர்ஸ் பயாசிங்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். VI characteristics of voltage versus I characteristics. VI characteristics. ஸோ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் இந்த VI characteristicsனு கிராஃப் இருக்கும். அங்கேயும் செமிகண்டக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிலையும் VI கிராஃப் இருக்கும். சரியா? செமிகண்டக்டர்லேயும் VI கிராஃப் இருக்கும். அப்போது கரண்ட், ஸோ மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, அதாவது இன் கண்டக்டர்ஸில் மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் V இஸ் ஈக்குவல் டு IR. அதனால V இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு I. அப்போது அதோடைய கிராஃப் ஜீரோலேருந்து பாஸ் ஆகும். ஸோ V அண்ட் I, இது VI கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இது எதில் நடக்கும்? கண்டக்டரில் நடக்கும். செமிகண்டக்டரில் என்ன நடக்கும்? செமிகண்டக்டரில் ஃபார்வர்ட் பயாஸாக இருக்கும்போது இம்மீடியட்டாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதா? இம்மீடியட்டாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. அந்த நீ வோல்டேஜ் அல்லது ஜங்ஷன் வோல்டேஜ் ஆர் பேரியர் பொட்டன்ஷியலுக்கு அப்புறமா தான் என்ன ஆகும்? கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும். அதனால் கர்வேச்சர் வந்து அப்படி இருக்காது. ஸோ கர்வேச்சர் வந்து ஜீரோவோடையே வரும். அதுக்கப்புறமா கிராஜுவலாக தான் அது கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால் இது VI கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் V வர்சஸ் I கேரக்டர். இந்த வோல்டேஜ் இது வரைக்கும் பேரியர் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது. இது வரைக்கும் என்ன இருக்குது? பேரியர் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது. அதனால் கரண்ட் வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டானதாக கண்டக்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறமா தான் இது கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் VI கேவ் ஆஃப் செமிகண்டக்டர். செமிகண்டக்டர் கொடுக்கும்போது PN ஜங்ஷன் டெட் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்க்கும் கொடுத்துருப்பாங்க, ரிவர்ஸ் பயாஸ்க்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் இந்த வோல்டேஜை இப்படியும் வரைஞ்சிருக்கும். ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாசிங், ரிவர்ஸ் பயாசிங் ரெண்டு சேர்ந்து. ஸோ திஸ் இஸ் VI கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ செமிகண்டக்டர். திஸ் இஸ் VI கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டர். எடுத்துக்கேன். ஸோ அந்த VI கிராஃப் கரண்ட் இந்த புக்கில் வந்து A to Z வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருப்பான். கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிலேயே மொத்த கிராஃபும் இருக்கும். கண்டக்டர்ஸ்க்கும் இருக்கும், செமிகண்டக்டர்ஸுக்கும் இருக்கும், நான் மெட்டல்ஸ்க்கும் இருக்கும். ஸோ அந்த 3 கிராஃப் அது மாற்றி மாற்றி கேட்டுட்டு தான் இருக்கான். ஸோ இந்த கிராஃப் ஒரு கொஷின் வந்து எப்பயுமே வந்துக்கிட்டே இருக்கும், மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால இந்த கிராஃப் பார்த்துக்கணும் நீங்கள். ஸோ டயோடுடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ரெக்டிஃபையர். டயோடுடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெக்டிஃபையர்ஸ். அப்ளிகேஷன் 1 வந்து ரெக்டிஃபையர். ரெக்டிஃபையர். ஸோ நமக்கு வரக்கூடிய கரண்ட் டைரக்ட் பேட்டரியிலேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட். ஒரு பேட்டரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் எப்பயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ V, then this is I.
I will remain constant. நம்ம ஒரு டார்ச் லைட்டோ இல்லை ரிமோட் கண்ட்ரோலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய செல் அதுலேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட், வேரி ஆகவே ஆகாது, கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருக்கும். நமக்கு வீட்டுக்கு வரக்கூடிய லைன் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சோர்ஸ், பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளாகவும் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளாகவும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள், அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளாக இருக்கும். இதை தான் நமக்கு என்ன வருது, கேஜெட்ஸில் வரப்போகுது. ஓகே, ஸோ டிவியோ ஃப்ரிட்ஜோ வாஷிங் மிஷினோ எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் இதே ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சோர்ஸ் தான் அங்கேயும் வரும். ஆனால் அது எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு வாட்டியும் கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் ஆகிட்டே இருக்காது, இருக்கக்கூடாது. சரியா? அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கறது தான் இந்த டயோட்னுடைய வேலை. ஓகே, நமக்கு வரக்கூடியது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சோர்ஸ். இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சோர்ஸை வந்து நம்மளுடைய எக்யூப்மெண்ட்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் நம்மளுடைய எக்யூப்மெண்ட்ஸில் இந்த இடத்துல ஒரு டயோட் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நமக்கு வரக்கூடிய இன்புட் சிக்னல். ஸோ இன்புட் சிக்னல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வரக்கூடிய இன்புட் சிக்னல், அதாவது இஎம்எஃப். ஸோ இன்புட் சிக்னல். ஸோ இங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ், இங்கே வரக்கூடிய இங்கேருந்து வர்றது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சோர்ஸ், ஏசி சப்ளை. ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சோர்ஸ், இது டைரக்ட் சப்ளை. ஸோ இங்கே வில் பி கனெக்டிங் இட் டு ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ நம்ம ஏசி முடிச்சுட்டு தான் இங்கே வரணும். பட் ஏசி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம மீதி எல்லா கான்செப்டையும் மறந்துடுவோம். ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே வந்து டைரெக்டாகவே செமிகண்டக்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், ஆர்எல். இங்கே லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், இதோட ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கும். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சோர்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இது பாசிட்டிவாகவும் இது நெகட்டிவாகவும் இருக்கும். நமக்கு வரக்கூடிய இன்புட் சிக்னல் எப்படி இருக்கும்? ஸோ நம்ம இங்கே இதோட கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். அப்போ இது பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ இது என்ன, இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். அப்போ பாசிட்டிவ் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ். கண்டக்ட் பண்ணுமா, கண்டக்ட் பண்ணாதா? கண்டக்ட் பண்ணும். அதனால ஃபஸ்ட்டு சைக்கிளை மட்டும் இது கண்டக்ட் பண்ணும், ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் சைக்கிள். இது செகண்ட் ஹாஃப் சைக்கிள். செகண்ட் ஹாஃப் சைக்கிள் வரும்போது என்ன ஆகும், இது வந்து இது வந்து நெகட்டிவ். செகண்ட் ஹாஃப் சைக்கிள் வந்து வரும்போது என்ன ஆகிடும், இது நெகட்டிவாக மாறிடும், இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் ஆகும். அப்போ நெகட்டிவ் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ்னா கண்டக்ட் பண்ணாது, அப்போ இங்கே கரண்ட்டே உள்ளே வராது. திரும்ப என்ன ஆகும், கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வரும், திரும்ப இது என்ன பண்ணும், கண்டக்ட் பண்ணும். அப்போ திரும்ப ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணாது, அப்போ நமக்கு ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும். என்னாகும், ஆன் ஆகும். அப்புறம் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வரும்போது என்ன ஆகிடும், ஆஃப் ஆகிடும். திரும்ப பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வரும்போது என்ன ஆகும், ஆன் ஆகும். நம்ம இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்லாம் வச்சுருப்பாங்க, பிளிங்க் ஆகி எரியும். ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் சைக்கிள் வரும்போது எரியும், செகண்ட் ஹாஃப் சைக்கிள் வரும்போது ஆஃப் ஆகிடும், திரும்ப ஆன் ஆகும். அப்போ அங்கே என்ன இருக்குது, ஒரே ஒரு சிங்கிள் டயோடு மட்டும் இருக்குது, ஒரே ஒரு சிங்கிள் டயோடு மட்டும் இருக்குது. ஸோ அது என்ன பண்ணுது, இப்படி இருக்கக்கூடிய 2 டைமென்ஷனல் 2 டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டை ஒரே டைரக்ஷனில் மாற்றி கொடுக்குது. அப்போ நம்ம ஒரு ரேடியோவோ இல்லை டிவியோ இது மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா, ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆகும், ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆகும். அப்போ இதுக்கு பேர் ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர். இங்கேருந்து வரக்கூடிய வேவை பாதியாக மட்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் மாற்றி கொடுக்குது. அப்போ இதுக்கு பேர் ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர். ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர்னா என்ன, இங்கேயும் ஒரு டயோடு வச்சுருப்போம், இது ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர். ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர்னா இந்த இடத்துல ஒரு டயோடு வச்சுருப்போம். அதே சர்க்கியூட்டில் இந்த இடத்துல ஒரு இன்னொரு டயோடை வச்சுருப்போம். அப்போ இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் சைக்கிளுக்கு இது ரெண்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். அப்போது என்ன பண்ணும், இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது இது கண்டக்ட் பண்ணும். அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகும், இது நெகட்டிவாக மாறி
இது பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு எது பாசிட்டிவாக இருக்கும்? இது பாசிட்டிவாக இருக்கும், இது பாசிட்டிவாக இருக்கும், இது நெகட்டிவாக இருக்கும். அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு இருக்கும்போது அப்போது எது மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும்? இந்த டயோடு D1, இந்த டயோடு D2. அப்போ இந்த டயோடு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும், அது மட்டும்தான் கண்டக்ட் பண்ணும். இது என்னவா இருக்குது? நெகட்டிவ் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவாக இருக்குது. அப்போ அதை கண்டக்ட் பண்ணோமா? கண்டக்ட் பண்ணாது, அதனால அது வேலை செய்யாது. அடுத்த ஹாஃப் சைக்கிள் வரும்போது இது என்னவா மாறிடும்? ரிவர்ஸ் பயஸாக மாறிடும். இது என்னவா மாறிடும்? ஃபார்வர்ட் பயஸாக மாறிடும். அதனால இப்படி கரண்ட். இதுக்கு பேர் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர். ஒரு சிங்கிள் டயோடு மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணால் அது ஹாஃப் வேவை மட்டும் ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கும். நான் 2 டயோடு இதே மாதிரி வைக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது? ஒன்று ஃபார்வர்ட் பயஸாக, இந்த செகண்ட் ஹாஃப் சைக்கிளுக்கு இன்னொன்று ஃபார்வர்ட் பயஸாக ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ நமக்கு கரண்ட் வந்து யூனிடைரக்ஷனல் கரண்ட்டாக இருக்கும். 2 டைரக்ஷனலில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் நமக்கு யூனிடைரக்ஷனல் கரண்ட்டாக மாற்றி கொடுக்கும். இங்கே இருக்கிற இன்வெர்ட்டர் என்ன பண்ணும்? ஏசியை எடுத்து இது என்னவா வச்சுக்குது? டிசியாக சேவ் பண்ணி வைக்குது. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிவி ஏசியை எடுத்து எதுவாக கொடுக்குது? டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். நமக்கு எல்லாம் எது கொடுக்குது? எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் எதில் ஒர்க் ஆகுது? டிசியில் ஒர்க் ஆகுது, டைரக்ட் கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகுது. 230 வோல்டேஜ் ஆல்டர்னேட்டிங் சோர்ஸஸில் ஒர்க் ஆகிறது இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அங்கே இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்து யூனிடைரக்ஷனல் கரண்ட்டாக மாற்றி கொடுக்குது. அதுதான் இந்த செமிகண்டக்டர்னுடைய வேலை. எது? டயோட்னுடைய வேலை. செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி நம்ம எதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? பிஎன் ஜங்ஷனோட யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அந்த பிஎன் ஜங்ஷன் உள்ளே இருக்கிறதுனுடைய வேலை என்ன? மல்டி டைரக்ஷனலாக இருக்கிறத யூனிடைரக்ஷனல் கரண்ட்டாக மாற்றி கொடுக்கணும். அதுவும் கண்டினியூஸாக இருக்கணும். சரியா? அதனால கண்டினியூஸாக மாற்றி கொடுக்கும். அப்போ அதோட பர்பஸ் தான் என்னது? டயோடு. ரைட்? ஸோ ஃபார்வர்ட் பயசிங், ரிவர்ஸ் பயசிங். ரைட்? எடுத்துக்கங்க, நீங்களே எழுதிக்கலாம். ஃபார்வர்ட் பயசிங் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயசிங். So diode is used as a rectifier. ஸோ டயோடில் நிறைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. எஃபிஷியன்சி என்ன, இன்புட் என்ன, அவுட்புட் என்ன, எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். நம்ம இப்போ டயோடோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெக்டிஃபையர், ரெண்டாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கேட்ஸ் பார்த்துருவோம். ஏன்னா கேட்ஸ் தான் நிறைய வாட்டி கொஷின், எப்பயுமே ஒரு கொஷின் கேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். இதில் நிறைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. ஜெனார் டயோட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வி நீட் டு ஸ்டே அபவுட் செல்ஸ், ஃபோட்டோ செல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, வோல்டேஜ் ஸ்டெபிளைசர், ஜெனார் டயோடு தான் வோல்டேஜ் ஸ்டெபிளைசராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதெல்லாம் திரும்ப ஒரு வாட்டி வருவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயோடை முடிச்சிருவோம். ஸோ டயோட் எஸ் அ ரெக்டிஃபையர். சரியா? ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை யூனிடைரக்ஷனல் கரண்ட்டாக மாற்றி கொடுக்கும். ஒரு டயோடு வரைக்கும்போது ஹாஃப் வேவை மட்டும் ரெக்டிஃபை பண்ணும். 2 டயோடு நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு அது யூனிடைரக்ஷனல் கரண்ட்டாக மாற்றி கொடுக்குது. அப்போ டயோடுடைய ஃபஸ்ட்டு பர்பஸ் ரெக்டிஃபையர்னா மீனிங் என்ன? ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சோர்ஸை டைரக்ட் கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்றி கொடுக்குது. ஸோ இன்வெர்ட்டரும் அதே மாதிரி தான், ஏசியை டிசியாக மாற்றி வச்சுக்கும். ஏசியாக இருக்குது, உள்ளே சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கு. இன்வெர்ட்ரு டிசியாக சேவ் பண்ணியிருக்கு. கரண்ட்டு போச்சுன்னா டிசியிலேருந்து ஏசியாக மாற்றி கொடுக்கும். அது இன்வெர்ட்டர்னுடைய பிரின்சிபல்.
நோட் பண்ணியாச்சா? ஸோ நம்ம இப்போ கேட்ஸ் போயிடுவோம், லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ் போயிடுவோம். ஏன்னா டயோட்னா என்னன்னு தெரியும், இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியும், ஃபார்வர்ட் பயாசிங்னா என்னன்னு தெரியும், ரிவர்ஸ் பயாசிங்னா தெரியும். ஸோ நவ் வில் கோ டு தி டயோட். ஐ ஹாவ் 2 switches. ஸோ டயோட்னுடைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டோம். ஸ்விட்சு, நமக்கு ஸ்விட்சஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இது ரெண்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. ஐ ஹாவ் 2 switches. ஓகே, இங்கே ஒரு சுவிட்ச் இருக்கு, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இன்னொரு சுவிட்ச் இருக்கு, 2 சுவிட்ச் இருக்கு. வீட்டில் நம்ம இந்த சுவிட்சை யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து நான் பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். again I am connecting it to a battery. இது வந்து switch 1, இது வந்து switch 2, இது வந்து பல்பு. இந்த 2 சுவிட்ச் என்னவா இருக்கு, சீரீஸ் கனெக்ஷன். இந்த 2 சுவிட்சும் சீரீஸ் கனெக்ஷன். வீட்டில் நம்ம இந்த சுவிட்சை யூஸ் பண்ணுறோம், டபுள் டேப்பிங் சுவிட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரூமுக்குள்ளே போகும்போது வெளியே இருந்து லைட் போட்டு உள்ளே போயிடலாம், உள்ளே போய் என்ன பண்ணலாம், ஆஃப் பண்ணிடலாம். அது மாதிரி டபுள் டேப்பிங் சுவிட்ச் மாதிரி. ஸோ சுவிட்சஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ். switch 1, switch 2, பல்பு. switch 1, switch 2, பல்பு. அப்போ இந்த 2 சுவிட்ச் என்னவா இருக்கு, சீரீஸாக இருக்கு. அப்போ இந்த சீரீஸாக இருக்கும்போது இந்த சுவிட்சை மட்டும் நான் ஆன் பண்ணுறேன், கரண்ட் இங்கேருந்து இங்கே ஃப்ளோ ஆகும். இந்த சுவிட்ச் ஆனில் இருக்குது, ஆனால் இந்த சுவிட்ச் என்னவா இருக்குது, கரண்ட் போகுமா? கரண்ட் போகணும்னா சர்க்கியூட் என்னவா இருக்கணும், க்ளோஸ்டாக இருக்கணும். அப்போ இதில் கரண்ட் போகல. அப்போ ஆன் அப்படின்னா ஆன் ஸ்டேட்டுக்கு வி யூஸ் 1, ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு வி யூஸ் 0. ஆன் ஸ்டேட் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட். சரியா? கரண்ட் வருதா இல்லையா அப்படின்னு எங்கேயாவது வந்து சிக்னல் காட்டணும், கத்தியெல்லாம் சொல்ல முடியாது. சரியா? இதுக்குன்னு ஒரு தனி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு. லைன்மேன் மேலே ஏறிட்டு இப்படி தான் காட்டுவான், இப்படி தான் காட்டுவான், இல்லை இப்படி தான் காட்டுவான். கத்தியெல்லாம் சொல்ல முடியாது. சரியா? அது வந்து எதுக்காக, அவனுடைய பர்பஸ். நம்ம படித்தவங்க. சரியா? சிஸ்டமில் எது யூஸ் ஆகுது, கம்ப்யூட்டரில் பைனரி 0 and 1. இந்த 0 1ஐயும் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். சரியா? குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் இதுவும் ரீப்ளேஸ் ஆக போகுது. ஸோ 0 ஸ்டேட் அண்ட் அந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே என்னது, 0. ஓகே, அப்போ அந்த 0 ஸ்டேட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். 2 சுவிட்ச் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சுவிட்ச் வந்து ரெண்டுமே ஆஃபில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது, ரெண்டுமே என்னவா இருக்குது, ஓப்பனாக ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. 0 0. பல்பு க்ளோ ஆகுமா, க்ளோ ஆகாது, 0. இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டேன், இந்த சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்குது. இந்த சுவிட்ச் வந்து 1 0. கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா, ஃப்ளோ ஆகாது, அதனால் 0. சரி, இந்த சுவிட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு இதை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா, ஃப்ளோ ஆகாது. ரெண்டையுமே ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டையுமே ஆன் பண்ணிட்டா 1 1. அப்போ இங்கேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் திரும்ப பல்ப் வழியாக ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ பல்ப் எரியும். சுவிட்சுக்கு பதிலாக டயோடு. சுவிட்சுக்கு பதிலாக ரெண்டுமே என்னவா இருக்கணும், 2 டயோடும் என்னவா இருக்கணும், ஃபார்வர்ட் பயாஸாக இருக்கணும். ரெண்டுமே என்னவா இருக்கணும், ஃபார்வர்ட் பயாசிங்காக இருக்கணும். சரியா? அப்போ இந்த கேட், இதுக்கு பேர் என்ன, சுவிட்சஸ் கேட்ஸ். அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன, இதை எப்படி சொல்லலாம், எப்போ கரண்ட், எப்போ ஒரே வார்த்தையில் ஆன்சர் சொல்லணும், எப்போ பல்ப் எரியும், 2 சுவிட்சும் ஆனில் இருந்தா. இங்கிலீஷில் என்னன்னு சொல்லலாம், தமிழில் சொன்னீங்கல்ல, இங்கிலீஷில் சொல்லுங்க. this switch and this switch. என்னது, இது மற்றும் இது. சரியா? this and that. என்னது, this and that. அதனால இது என்ன கேட்டு, and கேட். this and that, அதனால இது and கேட், இது and கேட். this and that, அதனால இதுக்கு பேர் and கேட். அப்போ and கேட்னா 2 சுவிட்ச் என்னவா இருக்கணும், ஆன்ல இருந்தா மட்டும்தான் இந்த பல்ப் எரியும். this and that கேட். இதுக்கு பேர் ட்ரூத் டேபிள். அப்போ ஃபார்முலா என்னன்னு கொடுக்கலாம், இதுதான் நம்ம என்னன்னு கொடுக்குறோம். என்ன சிம்பிள் கொடுக்குறீங்க, ஏபியா,
ஏபி இது ஏ இது பி. அப்போ இங்கே y இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டாட் பி, ஏ டாட் பி. அப்போ ஃபார்முலா ஏ டாட் பி, ஃபார்முலா ஏ டாட் பி. ஸோ இட்ஸ் அ பேரலல், இட் இஸ் அ சீரீஸ் சுவிச்சஸ். சுவிட்சை எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்? சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால இது வந்து அண்டு கேட். அண்டு கேட்டினுடைய சிம்பிள் என்ன? டி ஷேப். 2 இன்புட். எத்தனை இன்புட்டு? 2 இன்புட். எத்தனை அவுட்புட்டு? ஒரு அவுட்புட். காப்பி பண்ணிக்கணும். இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? இதுக்குள்ள இருக்கிறது டயோடு தான். இங்க இருக்கிறது சுவிட்ச் கிடையாது. நம்ம பேசிக்கலா வீட்டில் யூஸ் பண்றது சுவிட்சஸ். புரியுதா? நம்மளுடைய எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்குள்ள இருக்கிறது டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷினு, இது மாதிரி லேப்டாப்ஸ், இதுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் என்னது? டயோட்ஸ். சரியா? அந்த டயோடு இதுக்குள்ள இருக்கும். அதுவும் எக்ஸாம்க்கு வரும். அண்டு கேட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு? சுவிட்ச் இருக்குன்னு நம்ம எழுத முடியாது. என்னன்னு எழுதணும்? அங்க ஒரு சர்க்கியூட் நம்ம எழுதணும். சரியா? அந்த சர்க்கியூட் திரும்ப பார்ப்போம். முதல்ல சுவிட்சஸ் லேர்ன் பண்ணிக்குவோம். இதுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறது பார்ப்போம். இதுக்குள்ள டயோட் இருக்கும், பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் இருக்கும், 2 டயோட் இருக்கும். சரியா? 2 டயோட் இருக்கும். அந்த டயோட் சர்க்கியூட்ஸ் நம்ம திரும்ப பார்க்கணும். ரைட்? ஸோ அண்டு கேட். அடுத்தது ஆர் கேட். 2 சுவிட்சையும் பேரலா கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். சுவிட்சை எடுத்து பேரலா கனெக்ட் பண்ணணும். ஆர் கேட் எழுதியாச்சா? மனப்பாடம்லாம் பண்ண முடியாது. டவுட் இருந்தால் இங்கே கேட்டுப்பேன். இருக்கிறதே 25-30 கொஸ்டின் தான். இதில் 30 கொஸ்டினுக்கு மேலே இங்கே என்னமே நீங்கள் தேடி எடுத்தாலும் 30 கொஸ்டின்ஸ் மேலே இருக்காது. எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் கேட்டு தான் டஃபஸ்ட் கேட்டு. சரியா? அதனால 30 கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு சால்வ் பண்ணியிருக்கணும். தியரி கவர் பண்ணியிருக்கணும். 30 கேட்ஸ் எனக்கு சால்வ் பண்ணியிருக்கணும். 30 கேட்ஸ் சிம்பிளாலாம் கொண்டு போகலாம். 2 வாட்டி ஆர் கேட்டு, 2 ஆர் கேட்டு, இது மாதிரிலாம் கம்பைன் பண்ண முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர் கேட். ஆர் கேட், அண்டு கேட் பார்த்துட்டோம். ஆர் கேட் 2 switches இருக்கு. They are connected in parallel. It's connected to a battery. அப்போ இங்கே ஒரு பல்ப் இருக்கு. So it was connected to a battery, right? And the switch parallel. Switch 1, switch 2, switch 1, switch 2, and a bulb. இங்கே இருந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ ரெண்டுமே ஓப்பனில் இருக்கு. நீங்களே போட்டுக்கலாம். ரெண்டுமே என்னவா இருக்கு? கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா? பல்ப் எரியுமா? எரியாது. இதை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணுறேன். ஸ்விட்ச் 1, 1, 0. அப்போ இங்கேருந்து ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் இங்கே தான் போகாது. ஏன்னா இங்கே என்ன ஆகும்? இங்கே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அதனால எரியும். ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ என்ன ஆகும்? பல்ப் எரியும். ரெண்டுமே ஆன் பண்ணாலும் பல்ப் எரியும். திஸ் ஆர் தட், ஏதாவது ஒன்று. திஸ் ஆர் தட், திஸ் ஆர் தட், ஏதாவது ஒன்று ஆன்ல இருந்தாலும் என்ன ஆகும்? பல்பு க்ளோ ஆகும். சரியா? ஏதாவது ஒன்று ஆன்ல இருந்தாலும் நமக்கு பல்பு க்ளோ.
இதுதான் நம்ம டபுள் சுவிட்ச், வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டபுள் சுவிட்சஸ். ஏதாவது ஒன்று ஆன் பண்ணாலும் ஆன் ஆகிக்கும். ஸோ இதுக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன? இதை தான் ஏனும் பினும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி. இதுக்கு ஃபார்முலா நம்ம வந்து ஏ ப்ளஸ் பி தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதனால ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி. இதை ட்ரூத் டேபிள்னு சொல்லுவோம். ட்ரூத் டேபிள் அப்படின்னு அர்த்தம். ரெண்டுமே ட்ரூத் டேபிள் தான். ஒய் ஏ டாட் பி, ஒய் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி. அடுத்தது நாட் கேட். அடுத்தது வந்து நாட் கேட். நாட் கேட்டோடைய சிம்பிள் எழுதியாச்சா? நாட் கேட். ஸோ நாட் கேட்டினுடைய சிம்பிள் ஒய், ஒய் பார். அதனுடைய சர்க்கியூட் என்ன? அண்டு கேட் பார்த்துட்டோம், ஆர் கேட் பார்த்துட்டோம். நாட் கேட். நாட் கேட் வந்து ஆன் ஆனால் ஆஃப் ஆகணும், ஆஃப் ஆனால் ஆன் ஆகணும். அதுதான் நாட் கேட்டினுடைய சர்க்கியூட். ஆர் கேட்டுடைய சிம்பிள், ஆர் கேட்டுடைய சிம்பிள் கொடுக்கல. ஆர் கேட்டுடைய சிம்பிள் என்ன? ஆர் கேட்டுடைய சிம்பிள் இது ஆர் கேட்டுடைய சிம்பிள். இது ஏ, இது பி, இங்கே ஒய், ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி, ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ். இதுக்குள்ளே இருக்க சர்க்கியூட் பார்க்கணும். அதனால் பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுக்குங்க. உள்ள டயோடு வரையணும். சரியா? இந்த கேட் அந்த அதுதான் டயோடு. சரியா? சுவிட்சஸ் வச்சு சொல்லியிருக்கேன். உள்ள இந்த டயோடு வரும். ஸோ அதுக்கான சர்க்கியூட் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுக்குங்க. இது ஆர் கேட்டுடைய சிம்பிள். நாட் கேட்டுடைய சிம்பிள், நாட் கேட்டுடைய நாட் கேட். ஸோ நாட் கேட்டுடைய சிம்பிள் ஒரு இன்புட்டு ஒரு அவுட்புட். இந்த இடத்துல கொடுக்கணும். ஒரு இன்புட்டு ஒரு அவுட்புட். ஸோ இதோடைய சிம்பிள் சர்க்கியூட் மறந்துட்டேன். ஸோ இதோடைய சுவிட்ச் ஒரே ஒரு சுவிட்சு எஸ் பார். ஸோ ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகும், ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகும். அப்போ இதோடைய சிம்பிள் வந்து இதுதான் ஒய், ஒய் பார், ஒய், ஒய், ஒய் பார். ஆன்னா ஆஃப் ஆகும், ஆஃப் பண்ணால் ஆன் ஆகும். மாற்றி கனெக்ட் ஆகிடும். ஓகே. ஸோ இதோட பேசிக் சர்க்கியூட் நாளைக்கு தரேன். ஸோ இது நாட் கேட்னுடைய சிம்பிள். ஒரே ஒரு இன்புட், ஒரே ஒரு அவுட்புட். இந்த பக்கம் கொடுக்கப்பட்டு வந்து இந்த பக்கம் ஏன்னு எழுதுனீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஏ பார்னு எழுதலாம். ஒய்ன்னு எழுதுனா இந்த ஒய் பார்னு எழுதலாம். ஸோ நீங்களா டயோட ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு ஆர் கேட், ஒரு ஆர் கேட்டோட ஒரு நாட் கேட் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட், இது வந்து ஆர் கேட்டு, இது வந்து நாட் கேட்டு. இந்த ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணால் இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு இப்படி எழுதலாம். நாட் அண்ட் நார் கேட். இந்த கேட்டுக்கு பேர் என்ன? நார் கேட். நாட் அண்ட் நார் கேட். நாட் கேட்டுக்கான சிம்பிள், நாட் கேட்டுக்கான சர்க்கியூட் இங்கே பேட்டரி,
ஸோ இங்கே நடுவில் ஸ்விட்ச், இங்கே பல்பு. அப்போ ஸ்விட்ச் ஆஃபில் இருக்குது, ஆனால் பல்பு என்ன ஆகும்? டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். நாட் கேட். ஸோ இங்கேருந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும், இங்கேயும் ஃப்ளோ ஆகும். இங்கே ஓப்பனில் இருக்கனால இங்கே ஃப்ளோ ஆகாது. அப்போ இந்த கரண்ட் எங்கே போகும்? பல்புக்கு போகும். இப்போ பல்பு எரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் டேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகிடும்? கரண்ட் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிடும், இங்கே கட் ஆகிடும். அதனால இது நாட் கேட். ஒய் பார். ஸோ நாட் கேட்னுடைய சிம்பிள். ரைட். ஸோ இது வந்து நார் கேட். இது இப்படியும் கொடுக்கலாம், இப்படியும் கொடுக்கலாம். ஈக்குவேஷன் இங்கேயே முடிச்சுக்கலாம். இது பேசிக்கலாக என்ன? ஆர் கேட்டுடைய ரிசல்ட் என்ன? ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி. நம்ம சம்ம இங்கேயே தான் முடிச்சுக்க போகிறோம். இங்கே என்ன ரிசல்ட்டாக வரும்? ஒய் பாராக வரும். ஒய் பாராக வரும். சரியா? ஒய் தான் இங்கே இன்புட்டு, அப்போ ஒய் பாராக வரும். அப்போ இது என்ன எழுதலாம்? ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் பார். அப்போ இது வந்து நார் கேட். இது ஏ, இது பி. ஃபஸ்ட்டு ஒய் எழுதுங்க, ஆர் கேட்டுக்கு எழுதுங்க. ஆர் கேட்னா என்ன? ஏ பிளஸ் பி. நார்னா என்ன? ஹோல் பார். அவ்வளோதான் ரிசல்ட்டு. நீ டேபிளில் போட்டுக்கணும். அண்டு கேட். இதுக்கப்புறம் அண்டு கேட். இது அண்டு கேட். அண்டு கேட்டோட ஒரு நாட் கேட். இது போட்டிங்கன்னா நாட் அண்ட் அண்டு கேட். நாட் அண்ட் அண்டு கேட். சரியா? இது ஏ, இது பி. இந்த இடத்துல என்ன? y is equal to a dot b. இந்த இடத்துல என்ன ரிசல்ட்? a dot b whole bar. a dot b whole bar. புரியுதா? அப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தா நம்ம நாட் அண்ட் அண்டு கேட் அப்படிங்கிறது இப்படி எழுதுவோம். இந்த 0 மார்க் முன்னாடி போட்டால் இட் இஸ் அ நாட் அண்ட் அண்டு கேட். ஸோ y is equal to a dot b the whole bar. நமக்கு இதுதான் தேவை. இங்கே y bar அது உன்னோட இஷ்டம். ஒய்ன்னு வச்சாலும் சரி, y1 வச்சாலும் சரி, y பார் வச்சாலும் சரி, நமக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை. நமக்கு எது தேவை? a dot b the whole bar. ஸோ இது வந்து நாட் அண்ட் அண்டு கேட். காப்பி பண்ணிக்கோ. இந்த பேசிக் கேட்ஸ் இவ்வளோ தான். பேசிக்காக 3 கேட்டு. அந்த 2 கேட்டையும் கம்பைன் பண்ணால் நாட் அண்ட் ஆர் கேட் அண்ட் நாட் அண்ட் அண்டு கேட். ஸோ இந்த 5 கேட்டு தான் பேசிக். இந்த 5 கேட்டுக்கு ஃபார்முலா எப்படி வரும்னு சொல்லிட்டோம். இந்த 5 கேட்டையும் மாற்றி மாற்றி கனெக்ட் பண்ணணும். சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 உள்ளது சால்வ் பண்ணுங்கள், அப்புறம் 3 உள்ளதை சால்வ் பண்ணுங்கள், அப்புறம் 4 இருக்கிறத சால்வ் பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் கேட் வரும். ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு பிரேக் எடுத்துக்கங்க. ஸோ ஒரு 25 சம் சால்வ் பண்ணணும். எனக்கு வந்து தியரி கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிருக்கணும், ப்ளஸ் ஒரு 25 சம் இதில் முடிச்சிருக்கணும். சரியா? நாளைக்கு சிலபஸ் முடிஞ்சிடும். டவுட் இருக்கா?